وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. بارك الله صلوات بني محمد وعلى محمد بارك. સમય બહુ જ ઓછો રહ્યો છે આપણા પાસે. કુલ મળીને 5 મિનિટ રહી છે, જેથી કરીને આજનો કાર્યક્રમ સમાપ્ત કરવામાં આવે. તકરીર પણ મને ખબર છે, તમને ખાતરી હશે કે હું તૈયાર કરીને આવ્યો હોઈશ, કે કોઈને હશે શક કે તૈયાર નહીં કરેલી હોય. ઇન્શાઅલ્લાહ પડશો આપણે. પણ આજે વિલાદત છે, મહેફિલે ઝૈનબમાં જનાબે ઝૈનબની વિલાદત છે, તો આપણે થોડી ઘણી જનાબે ઝૈનબને ઓળખીએ કે આ કોણ બીવી હતા, એમની શું શાન હતી. મારા તમારા માટે અને ખાસ કરીને મારી તમારી ઓરતો માટે એમના કિરદારની અંદર, જીવન વૃત્તાંતની અંદર આપણા માટે કેટલો સબક સમાયેલો છે. ચાહે પછી તારીખ ટૂંકની અંદર એમની વ્યાખ્યા કરેલી છે, પણ જનાબે ઝૈનબની સીરત એવી છે કે જનાબે ઝૈનબ એ વસ્તુને લાયક બની ગયા કે છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ નિશાનમાં મને ને તમને ઝિયારતો શીખવાડેલી. ચોથા ઇમામે પણ કઈ રીતે એમની ફૂફી જાન જનાબે ઝૈનબની આપણા સામે ઓળખાણ પેશ કરેલી. આ બધી વસ્તુ એની જગાએ. મને એક વસ્તુના બારામાં આજે ભાર આપવો છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમાં પણ ખુદાનો ખૈર હશે કે ટૂંક સમયની અંદર, થોડી વાર પહેલા આપણી સમક્ષ આપણી કોમના જમાતના પ્રમુખ સાહેબ પસાર થયા. એ એક વસ્તુ તરફ ઈશારો કરેલો. એ જ વસ્તુના બારામાં મને ટૂંકમાં ઈશારાઓ કરવા છે, જેથી કરીને મારી કોમના દિલો દિમાગની અંદર આ પેગામ પહોંચી જાય. પણ એ પહેલા જરૂરી છે કે તમારા દિલો દિમાગને હું તૈયાર કરું, તમારા દિલને એ પ્રમાણે મુનવ્વર કરું. પણ સામે મુનવ્વર પણ સામે બેઠા છે માશાઅલ્લાહ, નૂરાની બનાવું કે જેથી કરીને એની અંદર જે નાખવામાં આવે ચાસણી, એ ચાસણી આવે ને જામી જાય અને જેટલો એનો અસર થવો જોઈએ એટલો થવા પામે. એના માટે શું કરવું? જનાબે ઝૈનબને ઓળખવા જોશે. અને ઓળખવા માટે શું કરવું? એક નાતખાનનો સહારો લેવો જોઈએ, એક શેરો શાયરીનો સહારો લેવો જોઈએ કે જે મને ને તમને સમજાવે કે ઝૈનબ હતા કોણ. અગર એ મારા દિલો દિમાગની અંદર ઓળખાઈ જાય અને સમજાઈ જાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જનાબે ઝૈનબની ઓળખાણ આપણી સમક્ષ પૂર્તિ થવા પામશે. એક સલાત પઢી મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. ઇન્શાઅલ્લાહ સાથ આપશો. क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है. कुल ईमान के ईमान कमान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है. मोहम्मद जो है खातमुल अंबिया, जिसको कहती है दुनिया हबीबे खुदा, जिसका दामाद है गमे किबरिया, जिसकी बेटी है खैरुन निसा फातिमा, उस मोहम्मद के दिल का ये अरमान है. क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है. फातिमा है
کبھی مرتضی بھی یہ ہے، حل عطا بھی ہے یہ، انما بھی ہے یہ، بات کرتی ہوئی کربلا بھی ہے یہ، علم کے مدعا کی دعا بھی ہے یہ، دین کی جان ہے، روح ایمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، خوبیاں جس قدر ہے سبھی خوب ہے، رعب ایسا ہے کونین مرعوب ہے، سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہے، آیتیں ان کی صورت سے منسوب ہے، جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، جس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، توجہ توجہ، صلو علی محمد و علی محمد، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، اس کے خطبے خطابت کے سردار ہے، اس کے نانا شریعت کے سردار ہے، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہے، دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہے، چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کل ایمان کے ایمان کا مان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، صلو علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بارہ دیگر صلوات پڑھی محمد و علی محمد بار، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم بیٹھا سے صلو علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، رسول کریم بیٹھا سے انیک جگہ پر بہو جنانی ویما جناب زینب علیہ السلام رسول بارگاہ میں آویلا، عزیزان محترمہ روایت نے اپنے زندگی پر 1000 ફેરે સાંભળેલી છે، પણ એમાંથી મને ને તમને કયો સબક મળે છે એના બારામાં આજે ચર્ચા અને મનન કરવું છે। રસૂલ બેઠા છે, જનાબે ઝૈનબ આવેલા, રસૂલની બારગાહમાં આવીને જનાબે ઝૈનબે કહ્યું નાના જાન, દિલની અંદર હૃદયની અંદર ચિંતા થઈ રહી છે, નાના જાન મને ચેન નથી। કહ્યું બેટા શા માટે? કહ્યું નાના જાન, ગઈકાલે રાતના જ્યારે હું આરામ કરી રહી હતી તો મેં એક ડરાવણો બિહામણો ખ્વાબ સ્વપ્ન જોયેલું છે। તો બેટા શું જોયેલું છે? કહ્યું નાના જાન, અજીબ મંઝર હતો। એક સહેરાની અંદર મેં જોયું સિયા રંગની આંધી તૂફાન ચાલી રહ્યું હતું,
આંધીઓની હવા મને એક તરફથી બીજી તરફ લઈ જઈ રહી હતી. આ એક જગાથી ને બીજી જગાએ જ્યારે હું જઈ રહી હતી નાના જાન, તો આ હવાની ધક્કાઓ ખાતા ખાતા મારા રસ્તામાં એક પેડ, એક દરખ્ત, એક ઝાડ આવેલું. એ ઝાડની ઉપર નજર કરતા મેં એમ કહ્યું કે હું આ ઝાડનો સહારો લઈ લઉં. નાના જાન એટલા માટે દરખ્ત, એ ઝાડનું જે ધડ હતું મેં એને પકડી લીધું. પણ નાના જાન, હવાઓ એટલી તેજ રફતારની સાથે ચાલતી હતી કે જ્યારે ધડને મેં પકડ્યું તો હવાઓ ચાલતી ચાલતી એ ધડને જમીનમાંથી ઉખેડી નાખ્યું. જ્યારે આ ધડ પડી ગયું તો નાના જાન, મેં કોશિશ કરેલી કે આ દરખ્તને કઈ રીતે પકડું. એટલા માટે એ ઝાડની એક ટહેની હતી જે જોરાતી હતી, એને મેં પકડી. જ્યારે એને પકડી તો હવા ઓર તેજ ચાલવા લાગી. એ ટહેની પણ મારાથી દૂર થઈ ગઈ. એ દૂર થઈ ગઈ તો મેં એક બીજી ટહેની એ જ ઝાડની પકડેલી. જ્યારે બીજી ઝાડની ટહેની મારા હાથમાં આવેલી, ત્યાં ફરીવાર આંધી ચાલી. એ ટહેની પણ મારા હાથમાંથી નીકળી ગઈ. જ્યારે દરખ્તનું કાંઈ ન રહ્યું નાના જાન, તો આ દરખ્તની બે નાની નાની શાખ એ મારા હાથમાં આવેલી. જ્યારે એમાંથી એકને મેં પકડી, એ આંધીઓ ચાલી, એ હવાઓ ચાલવા લાગી. અચાનક એ આંધીની સાથે એ દરખ્ત, ઝાડની શાખો જે હતી એ પણ મારા હાથથી નીકળી ગઈ. અને અચાનક એટલો મારા સામે અંધારો થઈ ગયો. અને નાના જાન, આ સપનામાંથી હું જાગ વળી ગઈ. નાના જાન, આ ભયાનક સપનું જેને આજ સુધી હું ભૂલાવી નથી પામતી. નાના જાન, શા માટે મને આવું સપનું આવેલું? અઝીઝો, મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું ને, છઠ્ઠા ઇમામે જનાબે ઝૈનબની ઝિયારત શીખવાડેલી છે. જ્યારે આપણે જનાબે ઝૈનબની ઝિયારત પડે ને, તો છઠ્ઠા ઇમામ જનાબે ઝૈનબને જ્યારે સલામ કરે છે તો આ પ્રમાણે કહે છે, અસ્સલામુ અલૈકા અય્યતુલ મતલુબા. એ દાદી ઝૈનબ, તમે મઝલૂમ હતા, તમારા ઉપર અમારા સલામ થાય. નાના જાના, ભયાનક સપનું મને સમજાવો, એનો મતલબ અને અર્થ શું થાય છે? તો રસૂલે કહ્યું, બેટા ઝૈનબ, ચિંતા મત કરો, ફિકર ન કરો. તમોએ જ્યારે પૂરા દરખ્તને જોયું તો એ દરખ્ત હું, તારો નાના રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. ત્યારબાદ તારા હાથમાં એક ટહેની આવેલી, એ બીજું કઈ નથી, એ તારી માં જનાબે ફાતિમા ઝહરા અલૈહા સલામ. ત્યારબાદ બેટા, તમો એક ત્રીજી ટહેનીને હાથમાં પકડેલી, પણ આંધીઓ આવીને એમને પણ તમારાથી દૂર કરતી ગઈ. બેટા, એ બીજું કોઈ નથી, એનો મતલબ છે તમારા બાબા અલી મુર્તઝા મૌલાએ કાયનાત. અને હાથમાં બેટા તમોએ જે બે શાખ એ દરખ્તની પકડેલી, જેમાંની એક જ તમારા હાથમાં આવેલી, એ બીજા કોઈ નથી, એ જન્નતના જવાનોના સરદાર તમારા બે ભાઈઓ હસન અને હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે. બેટા, ખુદા તમને બતાવી રહ્યા છે કે આ બધાયનો દાગ તમને ઉપાડવો જોશે. આ બધોય સદમો તમને ઉપાડવો જોશે. પહેલે હું તમારા નાના ચાલ્યા જશો, માં ચાલી જશે, બાપ ચાલ્યો જશે, ભાઈઓનો સહારો પણ તમારાથી બેટા છૂટી જશે. જિંદગી ભર તમને સબર કરવું પડશે અને મુસીબતોના પહાડનો તમને સામનો કરવો પડશે. અઝીઝાને મુહતરમ, જ્યારે જનાબે ઝૈનબની આ સીરતને આપણે જોઈએ તો શું મને ને તમને સવાલ કરવાનું મન નથી થતું કે આટલી બધી મુસીબતો એક औरत ઉપર કેમ? જનાબે ઝૈનબ પાસે ભાઈ ન હતા, જન્નતના જવાનોના સરદાર, જમાનાના ઇમામો હતા, એ પણ ત્યાં હતા. કરબલા તરફ આવીએ તો હઝરત અબ્બાસ આલમદાર અને એમના બાકીના ભાઈઓ, મુસ્લિમની ઔલાદ, આ બધાય પણ ભાઈઓ. તે છતાં એક औरत ઉપર આટલી બધી મુસીબત, શું અન્યાય નથી ખુદાનો? તમે શું કહો છો? ખુદાવંદે કરીમ આ વાતનો ચુકાદો આપણા સામે કરી ચૂક્યો છે. અઝીઝાને મુહતરમ, આપણી, મારી, તમારી સમાજ જિંદગીમાં તપાસ કરીએ
કે સમાજની અંદર સૌથી વધારે દુઃખ જુલ્મ સિતમની વાત નથી કરતો, કારણ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ પડ્યા મહેફિલે ઝૈનબ છે. જો મહેફિલે ઝૈનબના રહેવાસીઓ તો મહેફિલે ઝૈનબમાં બની નથી શકતું કે મહેફિલે ઝૈનબનો કોઈ સભ્ય એવો નીકળે કે જે ઔરત જાત ઉપર જુલ્મ કરે. મુમકિન નથી, કારણ કે આ મહેફિલે ઝૈનબના સભ્યો છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો જુલ્મ સિતમની વાત નથી કરતો, ફક્ત એટલું જ કે મારા સમાજની અંદર, ઘરની અંદર, ઘરવાસની અંદર અગર આપણે વિચાર કરીએ તો જિંદગીનો તજુર્બો લઈએ તો તમે તપાસ કરો. માશાઅલ્લાહ તમે બુઝુર્ગ, તમે બધાય બુઝુર્ગ, આપણે મર્દો છીએ અહીંયા આ હોલમાં ને ત્યાં, માશાઅલ્લાહ આપણી મા બહેનો ખુદા એમને સલામત રાખે. બંને જિંદગીઓને આપણે તપાસીએ. હું મારી જિંદગીને તપાસું અને થોડી નજર મારી ઘરવાળીની જિંદગી ઉપર કરું. તમે પણ એ જ પ્રમાણે, અને જેને ઘરવાળીઓ નથી મળેલી ખુદા એને આપે ઇન્શાઅલ્લાહ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ. આ બંને પક્ષોને આપણે નજરમાં લઈએ. એક તરફ શોહર, એક તરફ ઘરવાળી, પત્ની. આ બંનેની જિંદગીને આપણે વિચારીએ પોતપોતાના લિહાઝથી. શું આપણે એ નિવેડા ઉપર નથી પહોંચી શકે એમ મર્દ તરીકે en tant qu'homme, કે મારી શાદીશુદા જિંદગીમાં, એટલો જ દાખલો લઉં છું શાદીશુદાનો, વરના બીજા ઘણા છે દાખલાઓ, નાનપણથી બાળકી જ્યારે હોય ત્યારે. શાદીશુદા જિંદગીની અંદર હું વિચાર કરું મર્દ તરીકે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મારા કેટલા થયા 94, 20 વર્ષથી આ મારું ગાડું ચાલે છે. તમારું કેટલા વર્ષ થયા? 45. આનું અહીંયા કંઈક 60 હશે. આ ગાડા બધાયના હંમેશ માટે નથી ચાલતા. આ 20 વર્ષનું ગાડું ચાલ્યું એના માટે મેં આજની મજલિસ તૈયાર કરેલી છે કે આજની મજલિસ જે મને પડવી છે એ મારી જિંદગીના બારામાં ને આપણા બધાયની જિંદગીના બારામાં, કે એક ઘરવાસ જે 20 વર્ષનો ચાલે એમાં હું વિચાર કરું ને જેનો ઘરવાસ કાલે થવા વાળો છે આ નવજવાનો. તમે પણ વિચાર કરી લેજો. આ જિંદગીનો અનુભવ છે ને તજુર્બો છે, અને હર કોઈ પોતાની જગાએ વિચાર કરે. યાની અઝાને મહતરમ આજે ટૂંકું પડાવું તું મને પણ કેમ કરવું. મારો ઈરાદો આજે એમ છે કે તમે પોતે પોતાની જગાએ તમે મજલિસ પડો. આજે ભૂલી જાઓ કે શેખ મુઈઝ મિંબર ઉપરથી મજલિસ પડી રહ્યો છે. હર કોઈ જે શાદીશુદા છે પોતાની જગાએ પોતાની મજલિસ પડે. અને જે હું બયાન કરી રહ્યો છું હું ફક્ત હિંટ આપી રહ્યો છું, મદદ ના કે બાકસ, કે જરાક સળગાવું અને હર કોઈ પોતાની જગ્યાએ વિચાર કરે. જેના જેટલા વર્ષ ગાડા ચાલ્યા હોય, 45 ના, 20 ના, ઘણા નવા છે, ઘણા બહુ 60 વર્ષના ગાડા છે, બધાય વિચાર કરે કે જેનો ઘરવાસ આસાન કરવા માટે 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ સુધી ચાલે છે. આ બધાય વર્ષોની અંદર જેટલું સબર કરવું પડ્યું છે, દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે, પોતાની મર્યાદાને પગોથીને કિચરવી પડેલી છે, સૌથી વધારે કેને સબર કરવું પડ્યું છે? આયા મને મર્દ તરીકે, અમારી ઘરવાળીને. કેને પૂછું તો જવાબ દે. તમને પૂછું સૌથી, તમે તમારું જાજુ હશે, તમને ના પૂછું, તમને પૂછું પ્રમુખ ઘરવાળી વધારે કહી હશે. આ જમાતના પ્રમુખ કહે છે કે આપણે બધા ઇન્શાઅલ્લાહ બધાયનો એવો હાલ નહીં હોય. હું તમને યાદ છો ને બધું હસાવવા માટે બધાને કરતા હોય કે કોઈક મૌલવીએ કંઈક પૂછ્યું કે તમારામાંથી સુખી કોણ છે ને દુઃખી કોણ છે ને એકબીજાનો બેઠો રહ્યો, ઠીક છે, તમે સુખી કોણ છે, દોડો ઊભો ના થાય, કેમ તું બેઠો છો, કે આજે ઘરવાળી મારા પગ તોડી નાખ્યા છે. બધાને એમ કે આ સુખી છે, સૌથી દુઃખી એ હતો. અઝીઝાને મુહતરમ, આદતન સામાન્ય રીતે હું અને તમે તપાસ કરીએ કે આ શું મામલો છે. ઇસ્લામ એક તરફ મૂકી દો, આપણે મુસલમાન છે એક તરફ મૂકી દો, આજે જનાબે ઝૈનબની વિલાદત મનાવી રહ્યા છે એને એક તરફ મૂકી દો. નાનકડો પ્રશ્ન છે, અક્કલનો તકાઝો, હૃદયનો તકાઝો અને અનુભવ મારા તમારો આપણા બધાનો. શા માટે આપણે બધા એ નિવેડા ઉપર પહોંચે છે કે આપણા કોમની અંદર, આપણી સમાજની અંદર ને દુનિયાના બધા સમાજની અંદર સૌથી વધારે જે ભોગવવું પડે છે એ ઔરત જાતને છે. શા માટે આ પ્રમાણે છે? શું ખુદાએ કઈ જુલ્મ કર્યો છે? કેમ ઔરતને ભોગવવું પડે? ખુદાએ જવાબ આપ્યો છે. પરવરદિગારે આલમ સૂરે બકરાની 286 આયત, કુરાન મજીદનો સૂરે બકરા બીજો સૂરો છેલ્લી આયત છે.
ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ લા યુકલ્લિફુલ્લાહુ નફસન ઇલ્લા વસઆહા. કાળા રંગમાં લખેલું છે ને, આ મારો તમારો અનુભવ છે, પણ ખુદા કહે છે ખુદાવંદે કરીમ કોઈ જાત ઉપર હદથી ઉપરાંત હદથી વધારે જવાબદારીઓ નથી સોંપતો. જિંદગીનો અનુભવ જોઈને મને ને તમને એ સબક મળે છે કે ખુદાએ સહનશીલતા, સબર, અને આપણે હવે એને ફ્રેન્ચીમાં કરીએ પેશન્સ, ટોલેરન્સ, આની તાકાત ખુદાએ જેટલી ઓરતમાં નાખી છે ને એટલી મારી તમારી મર્દની અંદર નથી. એટલે ખુદાએ કહ્યું, ખુદા હરેક નફ્સને, હરેક રૂહને એટલું જ ભોગવવાનું આપે છે જેટલું એની અંદર ઉપાડવાની તાકાત હોય છે. એનો મતલબ એ નથી કે શેખ તમે પડ્યું કે ઓરત બધું ભોગવી શકે એટલે આજ પછી નતું ને પાટું ને તમાચ જલું હું નથી કરતો. ખુદાએ એને ભોગવવાની તાકાત આપી છે, હું મારું છું. એક સલાત પઢે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. નહીં, ખુદાએ જ્યારે આ બતાવી દીધું તો મને ને તમને સબક આપ્યો. ક્યાંય મુસલમાન આ ઓરત જાત જે છે ને એ તારી જિંદગીને જન્નત બનાવવા માટે, તારા સુખને મેળવવા માટે, હાસિલ કરવા માટે ખુદ પોતાને કોલસા માફક યા તો શમા મીણબત્તી માફક ખુદ પોતાને ઓગારી લેશે, પણ તારી જિંદગીને મુનવ્વર કરી લેશે. આ છે ઓરત જાતની તાકાત. જનાબે ઝૈનબે પણ એ જ કર્યું. એટલી કુરબાનીઓ આપેલી પણ ઇસ્લામને મુનવ્વર કરી નાખ્યું. એનાથી ને સબક આપણને શું મળે છે કે મને બાપ તરીકે, તમને દાદા તરીકે, માને મા તરીકે, સાસુને સાસુ તરીકે, ભાઈને એમની બહેનનો મોટા ભાઈ તરીકે હર કોઈને મારી તમારી ઓરતોને તૈયાર કરવાની છે કે અહીં દીકરી, અહીં મા, અહીં મારી બહેન, યાદ રાખજે અગર તારી જિંદગીમાં આ કોયડાઓ છે તો એનું કારણ એ છે કે તારી અંદર આને સહન કરવાની તાકાત છે. તૈયાર રહી જાજે. અગર કાલે તારા ઘરવાસની અંદર તું પારકા ઘરે જા તો મુસીબતોના પહાડ તૂટશે, પણ એ તૂટશે એના કારણ કે ખુદા તને ચાહે છે તારા ઇમ્તિહાનમાં તને કામયાબ કરવા માટે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આ મુસીબતોને હું અને તમો મારી તમારી ઓરતોને મુસીબતમાં નાખીએ. કેટલા દાખલાઓ છે. એટલા માટે ખુદાએ જ્યાં જ્યાં ઓરતની સુરક્ષા થાય, જ્યાં જ્યાં ઓરતનો બચાવ બની શકે ત્યાં ખુદાવંદે કરીમે હર જગાએ આ મસાઇલને આપણા શરીયતોની અંદર પેશ કરી દીધા છે. તમે મજલિસની અંદર સાંભળતા આવ્યા છો, હું વાંચી સમજી રિવાયતો કિતાબોને આપણી ભાષામાં કે ઉઠલાવા વગર વાતો નથી કરતો. કાલે કોઈ મને સવાલ કરે તો એને કિતાબ લાવીને બતાવી દો કે અહીંયાથી પડું છું. તમે જનાબે ઝૈનબના બારામાં ને ઇમામ હુસૈનના બારામાં મજલિસોમાં શું સાંભળો છો? ભાઈ બહેનની મોહબ્બત, હસન. બીજું કઈ સાંભળો છો કે જ્યારે જનાબે આપણા ત્રીજા ઇમામ મદીનાથી નીકળતા હતા તો જનાબે ઝૈનબ પણ આવ્યા કે મને પણ આવવું છે? સાંભળો છો ના? એ પછી શું પડે છે મૌલવી હઝરત? રજા માંગ્યા. હા, શોહરની રજા માંગ્યા હો. બીજું હસન. પ્રમુખે જવાબ આપ્યો કે શાદીના વખતે, શાદી કોણે કરાવી? મૌલાએ કાયનાત. કેના સાથે? જનાબે ઝૈનબની શાદી કેના સાથે? અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફરે તૈયાર, મૌલાએ કાયનાતના જ સગા ભાઈ જનાબે જાફર. આ મહેરમાં લખેલું હતું એના માટે. મેં મારા ઘરે જેટલા આવ્યા, જેટલી કિતાબો છે ને, ચારે ભીતમાં ક્યાંય ના મળ્યું. બધાય પાનામાં જેટલી ધૂળ ચડી ગઈ હતી ને બધાયને કાઢીને ક્યાંય ના મળ્યું. એટલે મેં શું કર્યું? મેં કુમ ફોન કર્યો. આજની મજલિસ પડવા માટે કુમ ફોન કર્યો. માશાઅલ્લાહ કુમથી ને ઘણા છોકરાઓ વાકેફ છે. પૂરા કુમની અંદર એક આલિમ દીન છે, એનું નામ છે સૈયદ અલી અશરફ. ઘણા ખરા એને ઓળખે છે. આખા કુમમાં એ આલિમ દીન છે કે જે વખણાય છે, મશહૂર છે કે આની સૌથી ને ખૂબી એ છે કે આ માણસે આખી જિંદગી એની ઇમામ હુસૈન માટે વક્ફ કરેલી છે.
એ કિતાબ લખે ન લખે, જેટલી લખે તો ઇમામ હુસૈનના બારામાં જ લખે. ખુદ પોતે હુસૈની છે, આપણા ત્રીજા ઇમામની ઔલાદમાંથી છે. તમે ઓળખતા હશો સૈયદ અલી અશરફને. કોણ ઓળખે છે? મડગાસ્કર વાળા જવાદ ઓળખતા હશે. ખુદ પોતે હુસૈની છે. મેં કહ્યું આ માણસ જે કુમમાં વખણાય છે કે આ c'est sa spécialité ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. મેં કહ્યું મને તો કિતાબમાં ક્યાંય મળ્યું નહીં, એને ફોન કરું. મેં કહ્યું આવા સલામ સલામ. જિંદગી પર અમુક રિવાયતોમાં સાંભળતા આવ્યા છે કે જનાબે ઝૈનબની જ્યારે શાદી થઈ ના અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર સાથે, તો એમના કાયદા કાનૂન કન્ડિશનોની અંદર યા મહેરની અંદર લેખો, પણ મહેર ન બોલાય પણ સમજાવવા માટે મજલિસોની અંદર મૌલવી હઝરત પડતા આવ્યા છે, તમો ઇમામ હુસૈનના બારામાં આટલી શોધ કરો છો, આવી કઈ આને લગતી વળગતી કઈ છે રિવાયત, કઈ છે લખેલું કિતાબમાં આપણી? કારણ કે મશહૂર છે, આ જેનું કામ છે સવારથી સાંજ ઈ જ રિસર્ચ, ઇમામ હુસૈન કોણ હતા, મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલ કેવી રીતે મોકલાવ્યા, કેવી રીતે આવ્યા, એ બધું. અને કે શેખ આપણા પાસે કોઈ પણ એવી કિતાબ નથી કે જેમાં આ રિવાયત હોય. પણ દુનિયાના જેટલા મરજા છે ને, જેટલા શિયાઓ છે ને, એ બધાયના વચમાં મશહૂર છે કે જનાબે ઝૈનબની જ્યારે શાદી થઈ તો ત્યારે બેયના કોડ કરાર થયા હતા કે જનાબે ઝૈનબે કહ્યું હતું હું શાદી કરવાને તૈયાર છું, શરત એ છે કે મને જ્યારે મન થાય તો હું મારા ભાઈ હુસૈનની ઝિયારત કરવા જાઉં, અને અગર મારા માજા યા ભાઈ ક્યાંય સફરમાં જાય તો શૌહરની ઇજાઝત વગર એના સાથે હું જાઉં. જ્યારે આ શિયાઓની વચમાં મશહૂર છે, એટલા માટે આપણા પાસે આપણા મરાજે કિરામે વાતની ઇજાઝત આપે છે કે औरतને પોતાના મહેરમાં જે પણ લખાવવું એ લખી શકે છે, સિવાય હલાલનું હરામ ન થવું જોઈએ, હરામનું હલાલ ન થવું જોઈએ. જે પણ લખાવવું. અઝીઝાને મુહતરમ, આ औरत અગર દુખોના પહાડને સહન કરવાની તાકાત રાખે છે, જે પ્રમાણે જનાબે ઝૈનબ માટે આપણે જમા થયા છે, તો શું એનો મતલબ એ છે કે હજી હું જાગૃત ન થાઉં ને મારી કોમની औरतોને જેમ હજી ડટાતી હોય યા પગથી કિચરાતી હોય હજી કિચરતો જ જાઓ? શરીયતે મને રજા આપેલી છે, ઇજાઝત આપેલી છે, શા માટે આવા કાયદા કાનૂનનો હું ફાયદો ન ઉપાડું ને મારી કોમની औरतોના બચાવ માટે? કોઈના હકને છીનવા માટે નહીં, કોમની औरतोને બચાવવા માટે કે મારે તમારે ત્યાં ફેસલો થવો જોઈએ કે જે પ્રમાણે પ્રમુખ સાહેબે કહ્યું, દુનિયાના અમુક જાલિમ શોહર એવા હોય છે કે જે પોતાની औरतोને આઝાદ કરવા નથી ચાહતા, અને જ્યારે આઝાદ કરવાની વાત આવે તો એ બિચારી औरतो જમાતના સંચાલકો પાસે આવે, બલકે આગા સુધી પહોંચે, પણ આગા પાસે પણ એનો ઈલાજ ન હોય, કારણ કે આ ખુદાનો આપેલો હક છે, એમાં મરજાનું પણ કઈ ન ચાલે. એટલા માટે ઇજાઝત શું છે કે અગર આવો સંજોગ આવે, આવો મોકો આવે, તો શૌહર સાથે કોલ કરાર કરી લીધા હોય પહેલેથી ને કે અગર તારી જિંદગીમાં ના કે nous le souhaitons pas, il faut pas se dire ça n'arrive qu'aux autres. બની શકે છે હમણાં લીલા લેર છે, ગુલાબી છે બધું, આ ગુલાબના ફૂલના પાંદડા ક્યારે સુકાઈ જાય ને એમાં કરચલી પડી જાય એની કઈ છે જમાનત? આ જે ગાડું ચાલે ને એક પટ્ટો ફૂટી જાય તો આ ગાડું થઈ ગયું કુલીચક એ લંગડું, તો કઈ ગારાતી નથી. હમણાં બધું અહીંયા શાદી થાય તો લખે પુગલો મેયર એ પુગલો પીર. ક્યાં ભાઈ શાદી પીર માટે કરો તમે? મેં તો નથી કરી. મેં શાદી જ્યારે કરી તો મારા દિમાગ શું, મારા ફરિશ્તાને નથી ખબર કે હું પરણું છું પુગલો પીર છે. તમારા કોઈ પીર માટે પરણવા તૈયાર? પીર એટલે આગાની નહીં, પીર એટલે હોવે ને પીર છે. કોઈ નથી તૈયાર દુખી થવા માટે. પણ આ બધી બોલવાની રીત છે. તો જિંદગીમાં જ્યારે કોયડાઓ આવે તે औरत જાતને મને ને તમને ન બચાવવી જોઈએ. આજે તો આપણા પાસે સમય નથી, પણ જ્યારે એનો મોકો આવશે જમાતના સંચાલકો તમને જાણ કરશે કે કઈ રીતે નિવેડાઓ લેવા છે, કે કોમની અંદર આ જાગૃતિ થવી જોઈએ. ઘણી જમાતમાં આના ઉપર અમલ થાય છે કે અગર આ પ્રમાણે આપણી औरतोને સતાવવામાં આવે, જુલ્મ સિતમ એના ઉપર કરવામાં આવે, તો જમાત પાસે પરવા હોય,
ઇજાઝતનામું હોય કે આ ઓરત અમારા કોમની છે, અમે એને બચાવવા ચાહે છે, એનું બીજે ક્યાંય ઠેકાણું થઈ શકે એમ છે, પણ તારા જેવા જાલિમ શોહરના કારણે અમારી દીકરીનું જે ખૈર હતું એની અંદર રૂકાવટ છે. એટલા માટે આવો તને અગર અમારે ત્યાં શાદી કરવી છે તો આના ઉપર દસ્તખત કરવી જોશે તને કે ગાલે કઈ બગડે તો અમે અમારી દીકરીઓને બચાવી શકીએ. ક્લોઝ એ કેવી રીતે લખવાનું, કેમ ન લખવાનું, એ બધી વિગતો ઇન્શાઅલ્લાહ જમાત વાળા તમને બયાન કરી શકશે. પણ આ મસાલા ઉપર મને ને તમને મનન કરવાનું છે. જનાબે ઝૈનબે અગર મશહૂર કૌલના બિના ઉપર શાદી પહેલા આવી શરતો રાખેલી હતી, ઇમામ નહોતા ત્યારે, જમાનાના ઇમામ બીજું કોઈ ને મૌલાએ કાયનાત હતા, બીજા કોઈ હતા ઇમામ યા નહોતા? ઇમામે હુસૈન હતા, ઇમામે હસન હતા, ત્રણ જમાનાના ઇમામ. કોઈ આવીને હું કે ચા ન કર્યું કે નહીં બેટા આ નહીં ચાલે, અને હું કનો ગ ન જાણું, ઇમામ કાંઈ નથી બોલતા ને હું કનો ગ ન જાણું, અને મને એમ થાય કે આમ ન થવું જોઈએ, ઓમ ન થવું જોઈએ, આમ ન થવું જોઈએ. ભાઈ કોઈને તલવાર મારેલી છે, જે મારી મા બહેનનો હક છે એ આપવાની વાત થઈ રહી છે. જ્યારે લમેરીમાં શું કરું 33 મિનિટ, જ્યારે લમેરીમાં હવે આજકાલ નીકળી ગયું છે કે નહીં, તમે મને જવાબ આપજો. ઓ દેપિસ્તાશ કરાવે છે કે નથી કરાવે છે? જી વેયાશ દેપિસ્તાશ મરિયાશ મેરી પહેલા મરિયાશ લખાય ને, શું કે publication des bancs. ઈ ના થાય જ્યાં સુધી ત્યાં જઈને ડાક્ટર પાસે જઈને દેપિસ્તાશ ન કરાવો તો યા કોઈને હું કે શું કરવું જ નથી. કેમ? હાથમાંથી ને બ્લુ રંગનો પાસપોર્ટ આવેલો જશે, ચોપડી nationalité française. યા હાય હા મુસલમાન, આની અંદર અગર તું ના પાડીશ તો ઇસ્લામની ચોપડી આવેલી જશે. તારું મુસલમાન હોવું જે છે એના ઉપર હર્ફ આવી જશે કે ખુદાના કાયદા કાનૂન માટે તને પરવા નથી, અને આ ચોપડી બચાવવા માટે હર વસ્તુ લેવાની તું તૈયાર છો. औरत जात मुसीबतને સહન કરવાની તાકાત ખુદાએ એને આપેલી છે. હા, એ અમે જ્યારે અમને જરાક સરખાઈ ના આવે ત્યારે અમે કે હું દુઃખી છું, આખું ઘર મારું બરબાદ થઈ ગયું આ ઘરમાં औरतના લીધે. નથી ઓલું પડ્યું છે મેં મજલિસમાં, ઓલું આંથડાની વાત ને ટકની વાત ને શાકની વાત ને, ઠીક છે, ઓલું આંથડું બગડે તો વરસ બગડ્યો, ને શાક બગડે તો ટક બગડ્યું, ને બાયડી બગડે તો જિંદગી બગડી. કેમ બાયડી બગડે? હું નથી બગડેલો. એને કોઈ જઈને પૂછ્યું કે હું કેટલો બગડેલો છું? એ નહીં. આપણે મર્દ હંમેશા એ જ વાત કરે કે બાયડી બગડે એટલે જિંદગી બગડી. એનું કામ છે મારી તમારી જિંદગી સુધારવાની. ખુદા એને તાકાત આપેલી છે. હવે આઝીઝાને મુહતરમ, આ તકલીફ થઈ ગઈ, માફી માંગુ છું. 35 મિનિટ રસૂલે કરીમ પાસે જ્યારે ઓરતો આવેલી, યા રસૂલલ્લાહ આટલો બધો સવાબ આ બધા જહાદમાં જે જઈ રહ્યા છે, ઓરતોનું વફદ ભર મસ્જિદની અંદર મર્દો બેઠા છે, મર્દોની લાઈનને ચીરતા ચીરતા ઓરતોનો ડેલિગેશન આવ્યો. યા રસૂલલ્લાહ, આ બદ્ર, ઓહદ, આ બધી લડાઈ, આટલો ફાયદો, આ બધે શહીદ થઈ છે, અમારું શું? અમે ઘરે જ બેસે બસ આ ચકુલા બનાવે? રસૂલનો ઇરશાદ થયો, જિહાદુલ મરઅ હુસ્ન તબઅલ. આય માં બેટીઓ, આય બહુ બહેનો, વ્યાધિ ન કરો. औरतનું જિહાદ જે છે ઈ ઘરની અંદર તબાહુલ આવે છે. બાલ બચ્ચા કોણ? કેમ છે બધે બાલ બચ્ચા? બાલ છે ને અરબી શબ્દ છે. બાલ બચ્ચા કેમ છે? બાલ એટલે આ બાલ નહીં, બાલ બે ઐન લામ, બાલ બચ્ચા. હુસ્ન તબાહુલ, औरतનું જિહાદ, औरतની જંગ એ છે. આઝીઝાન મતલબ જંગમાં શું હોય? શું પીવાનું હોય જંગમાં? જંગમાં શું આપણે વાંચીને સુઈ જાય? શું હોય જંગમાં? જંગમાં ભાઈ લડાઈ હોય, પોતાને બચાવવાની વાત હોય, દુશ્મનો પર વાર કરવાની વાત હોય, જખમો ખાવા જોઈ, પોતાને પરેશાન હાલ કરવા જોઈ. એટલે રસૂલે કહ્યું તમો ચિંતા ન કરો,
જિહાદુલ મરઆ હુસ્ન તબહુલ, ઔરતોનું મેદાન લડાઈનું છે ને એનું ઘર છે, ઘરમાં એને ઘણું ભોગવવું જો છે. એક તરફ ઔરતોને એક સૂચના આપેલી કે તમારો મર્તબો પણ મર્દો જેટલો જ છે, સાથમાં સબક આપ્યો કે આય ઔરતો યાદ રાખજો ઘર જે છે ને એ લડાઈનું મેદાન છે, ત્યાં તમને ભોગવવું પડશે. એ તમારું કામ છે કે તમારા મેદાન જે લડાઈના છે એમાં જે કાંટાઓ છે એને તમો સાફ કરો. એટલા માટે અઝાની મુહતરમ, અગર औरत મારા તમારા ઘરનું સુખ બની જાય છે, મેરા ઘર મેરી જન્નત, મારું ઘર મારી જન્નત અગર બનાવવાની કોઈમાં તાકાત છે તો એ મારી તમારી માં બહેનોની છે. એનો મતલબ એ નથી કે કારણ કે એના હાથમાં મારા દુઃખ સુખનો દારો મદાર છે, હું હજી દુઃખના પહાડ એના ઉપર ઉતારું. એટલા માટે અઝાને મુહતરમ, જનાબે ઝૈનબની વિલાદત, જનાબે ઝૈનબની સીરત ફક્ત માં બહેનો માટે સબક નથી, મારા તમારા માટે પણ છે, મર્દો માટે પણ છે ને આપણને તો પહેલે લાગુ પડે છે કારણ કે આપણે મહેફિલે ઝૈનબના સભ્યો છે. શું કરું, ઘણું બોલવાનું છે, ઘણાની આંખો બંધ થઈ જાય છે, ઘણાના બગાસા દેખાય છે. આપણે સમાપ્ત કરીએ. હાદા વલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.